Dr. Ravi Garg, Director Pioneer Immigration, CICC member, recognized by Canada government and Canada Embassy ਵੱਲੋਂ recognized। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और अलग अलग जो लाइव सैशनस ने पिछे जाके 5, 7, 10 जोड़े नवे जुड़े होंगे ने मेरे फ्रेंड्स भैन भरा वो देख लैन, ताकि अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जिस तरह कि कैनेडा अंबैसी ने रीसेंटली बहुत सारे बेनीफिट्स अनाउंस किए सीगे। एक सैशन दे विच बहुत सारिया गल्लां नहीं कर सकते, तो अलग अलग सैशन देख लो ताकि तुहानूं बेनीफिट हो सकन। अज जनरल गाइडेंस की गल खास तौर पर करांगे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कैनेडा वास्ते, क्योंकि कैनेडा की गल इस करके खास तौर पर करते हैं क्योंकि कैनेडा मेन डेस्टिनेशन हैगी है, टॉप डेस्टिनेशन। ज़्यादातर इंडियंस खास तौर पर पंजाबी जिहड़े ने अपने इत्थे कैनेडा नूं प्रैफर करते हैं और उस दी जिहड़ी है रूल रेगूलेशन बारे खास तौर पर आपां गल करते हैं। और करोना दे विच भी कैनेडा ने बड़े रूल्स रेगूलेशनस चंगे रखे, ओपन रखे, दरवाजे खुले रखे। तो कैनेडा की जिहड़ी एरिया हैगा इंडिया तो तकरीबन 3.5 गुना ज़्यादा हैगा, और पापूलेशन जिहड़ी इंडिया की हैगी है 130 करोड़ के करीब, 135 करोड़, और कैनेडा की जिहड़ी पापूलेशन हैगी है 3 करोड़ के करीब। सो 40 गुना का फर्क पापूलेशन का। इंडिया की जिहड़ी पापूलेशन है 40 गुना कैनेडा तो कैनेडा नूं बहुत, और कैनेडा का बर्थ रेट नैगेटिव दे विच हैगा, हुण भी घटदी है आबादी जिहड़ी हैगी है पापूलेशन। इंडिया की काफ़ी ज़्यादा वधदी है, कैनेडा की घटदी है, जिहड़ी इन्हां नूं लोड़ है। और खास तौर पर ओल्ड एजड जिहड़े परसनस ने उन्हां दी पापूलेशन वधदी पई है, संख्या वधदी पई हैगी है, जिस दे करके कैनेडा नूं इकोनॉमी नूं चालू रखण वास्ते, चंगे स्टेज ते रखण वास्ते टैक्स पेयर्स की जरूरत है, यंग पापूलेशन की जरूरत है। इसे करके खास तौर पर स्टडी वीज़ा नूं इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। बहुत सारे पैसे भी आते, इकोनॉमी नूं बूस्ट मिलता हैगा, और यंग पापूलेशन आके पढ़ाई करती है, वर्क करती हैगी है, और इसे करके प्रमोट करके PR ईजी ये दिंदे ने। कैनेडा अंबैसी जिहड़ी है PR फ्रेंडली करती हैगी है। जिहड़े रूल्स हैगे ने बड़े तरह के इस तरह के रूल्स कढ़दी कि जिहड़े बच्चे आके स्टडी करन उन्हां नूं PR भी मिल जी सौखी। सो वेलकम। और इस दे वास्ते बड़े सारे लोग कोशिश करते हैं, कई तरह की मिसगाइडेंस, प्रॉब्लम्स, गड़बड़ियाँ, ठगियाँ, खराबियाँ होंदियां ने। थोड़ी जी गलबात अज करांगे, अलग अलग सैशन दे विच अलग अलग गलबात करते रहने आपां। सब तो पहला कैनेडा वास्ते बहुत सारे लोगों को नहीं पता हुंदा, CICC मैंबरस लीगली ऑथोराइज ने कैनेडा गवर्नमेंट, कैनेडा अंबैसी तो। कैनेडा अंबैसी की वैबसाइट पर लीगली ऑथोराइज्ड कंसलटेंट्स कौन ने जिहड़े इमीग्रेशन मैटर्स नूं डील कर सकते हैं, जिहड़े लीगली ऑथोराइज ने, उन्हां दी लिस्ट CICC मैंबरस की जिहड़ी है कैनेडा अंबैसी की वैबसाइट का की नाम हैगा cic.gc.ca या canada.ca। उत्थे जाके भी इमीग्रेशन वाले टैब ते क्लिक करांगे आपां, ते सारी इमीग्रेशन की जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और CICC मैंबरस बनने वास्ते कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन होना जरूरी हैगा। इमीग्रेशन का प्रोग्राम स्टडी करना हैगा कैनेडियन कॉलेज यूनिवर्सिटी दे विच। आइलट्स दे 877 लैने ने, और लाइसेंसिंग एग्जाम जिहड़ा है मैंबरशिप वो पास करना हैगा, काफ़ी टफ डिफिकल्ट होंदा हैगा। और IRPR जी है जिहड़ा इमीग्रेशन प्रोग्राम, उहदे विच IRPR इमीग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगूलेशन, IRPI इमीग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट, ये पढ़ते हैं, जिस दे उपर सारा जिहड़ा इमीग्रेशन दे जिहड़े स्टडी वीज़ा इमीग्रेशन सारे रूल्स रेगूलेशन पॉलिसीज़ जिहड़ियां अंबैसी दियां वो आधारित होंदियां ने उस दे उपर। और कैनेडा अंबैसी और CICC जिहड़ी कैनेडियन गवर्नमेंट की डेजिग्नेटेड बॉडी हैगी है, वो
ਜਿਹੜੇ ਨੇ CICC ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ CICC ਮੈਂਬਰ ਲੀਗਲੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ CICC ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। CIC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ cic.gc.ca, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਜਾਂ CICC ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, CICC ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ CICC ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਏ, ਆਪ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ CICC ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ CICC ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹਾਈ, ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਟਿਪਸ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ, ਡਰਾਫਟ, ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ। ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ 2, 4, 10, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਟਐਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ 2000 ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਅਪਸੈਟ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੂਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ LOA ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ LOA ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ESL ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਡਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ +2 ਤੋਂ ਕਾਮਰਸ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਜਾਈਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, KPU ਹੈਗਾ, ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਸੈਨਿਕਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਲਜ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜਿਸ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਚੋਂ 9 ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਜਾਈਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਮਾਰਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਾਰਕਸ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ +2 ਕਾਮਰਸ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ।
ਕਾਲਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਲਿਖਣਾ DLI ਲਿਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੇਜ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਰਜਿਸ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। GIC 10,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਮੈਟਰਸ, ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2003 ਤੋਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ 9 ਆਫਿਸਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, 2 ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਕ ਸੈਸਕਾਟੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, PR ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੈਕੰਡ 1 ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ PR ਸੌਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਨੰਬਰ 1, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PR ਦੇ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਔਰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PR ਈਜ਼ੀ। ਦੂਸਰਾ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। SDS, ਨੰਬਰ 2 ਨੌਨ SDS ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ SDS ਤਾਂ ਜੇ 6 ਈਚ ਹੋਣ, 10,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ GIC ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। SDS ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨੌਨ SDS ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 1+1। ਔਰ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ, ਕਦੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ PR ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 ਸਮੈਸਟਰ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਸਮੈਸਟਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ PR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, PR ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 99%, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਬੇਚੈਨੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਟਰਸ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਪਡੇਟਸ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਅਬਾਊਟ 3 months ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ। ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਓਪਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਉਹ AB ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੈਵਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੋਬ ਟਾਈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ AB ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ AB ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ C ਜਾਂ D ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ AB ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਜੋਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਜੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ AB ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਜੋਬ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੇਸ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ ਲਾ ਲਈਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਡਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਔਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਨਿਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 23 ਵਾਸਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ PG ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਜਿੱਕ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਨਿਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਲਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਫਟਾਫਟ ਸਤੰਬਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ GNM ਜਾਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਈਲਟਸ ਬੈਂਡ 6.5 not less than 6 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਦਿਨ 2-4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 3 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਅੱਛੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2003 ਤੋਂ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਈਅਰਸ ਤੋਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਓਨੈਸਟ ਸਿੰਸੀਅਰ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਨੈਸਟੀ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ 70613 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸਿਸ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਲਕਮ। ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। TV ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਈਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 2-3, 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 97th ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ 97th। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ, ਗੜਬੜ ਦਾ, ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਪਡੇਟਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।